फड़ नहीं सकती। तो कई बारी मैं कला भी डिसीजन लै जाना, मैं उत्थे प्रधान साहबों तो माफ़ी भी मंग लेना, पर जेड़ा जनून है कई बारी मैनू गाह कर दिंदा ते फिर मैनू लगता कि मेरे तो गलती हो गई। तो मैनू लगता होंदा कि जिहड़ियां गलतियां जे साडे तो होंदियां ते असीं दुरुस्त करते जावांगे, पर जिहड़े बंदे लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हां तो गलतियां भी हो जांदियां। ते जे कोई हो गई तो मोढा ला के खड़ा कर लिओ, तो मोढा ला के खड़ा कर लिओ। जिहड़ा मैं प्रशासन नूं दस्सिआ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਵਾਰਡ ਕਰਤਾ ਤੇ मैं इन्हां दी भी उड़ीक नहीं करनी, मैं इन्हां दी उड़ीक नहीं करनी। मैं 20 मिनट बाद जिहड़ा मेरा पुत मेरा शेर आ 10 खड़े आ, 100 मेरे भरा अरदासा करनगे ते 10 फिर कल्ले कल्ले वो टिप्परां नूं उड़ाउणगे। जाना कल्लिया कल्लिया नहीं है। ते कानून की गल करते हैं, किहड़ा कानून? वो कानून जिहड़ा किसानों नूं मारन लई लिखिया जाता है, नहीं मानते सी कबूल थोड़े कानून नूं। किहड़ा कानून जिहड़ा आपदियां जेबां भरदा, नहीं मानते सी इस कानून नूं। असीं जिहड़ा ये थोड़ा गंदा कानून है, असीं हुणे तो डरदे नहीं, बहुत डर ले मेरे वीरों। ये जिहड़ी ताकत है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ मैं भी ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਰ ਉੜਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ जब गोलियां चलदियां ना रबड़ दियां बन जाणगीਆਂ, रबड़ दियां ਜਦੋਂ गुरु महाराज की कृपा होगी। जे तुहानूं विश्वास है उस महाराज ते, या तो विश्वास छड़ दो, मत्था टेकना छड़ दो, झूठ बोलना छड़ दो, फिर इन्हां ते साडे च कोई फर्क नहीं। इन्हां ते साडे च ये भी झूठे ते असीं भी झूठे हैं, फिर फर्क कित्थे रह गया? ते जो दा विश्वास है उस परमात्मा ते विश्वास है। आपां बार-बार कहने हैं कि आपां तां कीड़ियां, पर जदों साडे नाल खड़ जांदा है ते फिर असीं शेर हैं। फिर असी शेर है, तो फिर जी शेरां की कौम नाल जंग होंदी है, वो इतिहास पहला पढ़ लैण, पिछला इतिहास चक लैण। असी तो किते हौली हौली करते कमज़ोर हो गए सी किते। चलो भी बहुत चंगी गल है, जदों कमज़ोर होए उदों पहला साडा नुकसान बहुत हो गया सी। साडी सुत्ती पई कौम, मेरे वो वीरां नूं मैं सलाम करदा जिन्हां ने जद वो दिल्ली के बार्डर तोड़े तो साडा जिहड़ा सुत्ता पिया जोश सीगा वो वापस बरकरार करता। तो कैप्टन साहब उत्थे तक कहते हैं कि बहुत वधिया काम होया, मेरे जिहड़े किसान है इन्हां नूं कोई रोक नहीं सकता। तो किते इत्थे धोखा ना खा जिओ, इत्थे किते धोखा ना खा जिओ। किसान तो असीं उदों भी उही सी, पर तुसीं कमरे च बैठे वाह लेना चाहुंदे सी, पर किते इत्थे धोखा ना खा जिओ। ये थोड़े किसान नहीं, ये पंजाब के किसान है। ये वो किसान है जिन्हां दियां जमीनां तुसीं कौडियां दे पा हड़पना चाहुंदे हो, जिन्हां दे तुसीं जिहड़े वो मुੱਲ है जिहड़े पहिलां दित्ते सी, ये गंदे कानून बना के वो कानून की आड़ दे विच इन्हां नूं मारना चाहुंदे हो। ते जे कानून गलत बनिया ते तुसीं उहदा साथ दे रहे हो, ते तुसीं भी उड्डे गुनहगार हो जिड्डा वो जिन्हें साडे किसानां दे लई गंदा कानून बनाया वो गुनहगार है। तो फिर थोड़े तो उहदे च कोई अंतर नहीं रहा, फिर थोड़े तो उहदे च कोई फर्क नहीं रहा। जे तुसीं सच्चे हो, तो फिर तुसीं परां हट जाओ, थोड़ी जमीन तो नहीं। जे सेंटर ने फैसला करना है, जे रुपये सेंटर ने देने हैं, तो तुसीं परां हट जाओ। तुसीं कह दो किसानां नाल सीधी वार्तालाप कर लो, क्योंकि जमीनां साडीआं तो फिर साडी उन्हां नाल पर दी लड़ाई हो जू। तुसीं विच विचाले काहनूं सैंडविच बने हो
ਕਾਹਨੂੰ ਪਿਸਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਿਅੰਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੰਧੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਘਪਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਗਿਲਜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 50 ਕੁ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਦੀ 10-15% ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੇ ਐ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਪਊ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15%, ਮੈਂ 25,000, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣੂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਤੂਫਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਦੁਬਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜਬਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਬਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਨਰਪਿਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 25,000 ਏਕੜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਗਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਗਲ ਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੇਟਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇ ਉਨੀ ਮਿਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਚੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਉੱਥੇ ਧਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ CID ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਜ ਨਾ ਲਵਾਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਿਆ
ਤੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਗਰੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਚੰਦਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ, ਚਾਹ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮੋੜ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਕਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਕੀਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਸਾਨ 10 ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ 110 ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਚਾਹੇ ਢਿੱਡ ਫਟ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਾਸ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਾਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਸਕੁਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲੂਕੋਸ ਵਾਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਸਕੁਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਵੱਈਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਕਾਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਭੇ ਆ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਕੇ ਲਾਓ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੱਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਰੋਪੜ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ,
ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਟੱਪਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਲਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਢੇਰੀ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ